ہاں جی ہاں جی اس ملک میں حکومتی ایما کے اوپر نیب کا یک طرفہ انتقام جو ہے وہ جاری ہے، اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی یا ایک ادارے سے ہٹ کے جو ہے اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے، اور اسے اور کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ حکومت کے مخالف اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹیمائز کرے، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے، ان کے خلاف انکوائریز بنائے، اور جب سال ہا سال انہیں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے باوجود جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ انتقام پہ اور حکومتی ایما کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نیب کے افسران جو ہیں وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، ہم میرٹ پہ یا اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نے بھی آخر جو ہے وہ اپنی نوکری بچانی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو یہ جو انتقام جو ہے یہ نیب کے ذریعے سے، اینٹی کرپشن کا ادارہ جو ہے اسے فعال کیا ہوا ہے، ایف آئی اے میں بشیر میمن کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ بھی یہی عمل جاری ہے۔ تو اس وقت پورا ملک جو ہے، تمام ادارے جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ اس حکمران ٹولے کا جو ہے وہ انتقام کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ کوئی فلاح کی پالیسی نہیں ہے، عوام کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس ملک کی اکانومی کو جو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک جو کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کا انچارج ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، اس کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس دیا جا رہا ہے۔ یعنی آئی ایم ایف جو ہے اسے پہلے تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھاتے تھے اپنے، کہ آئی ایم ایف کے مقاصد جو ہیں وہ پورے کے، اب پورے کا پورا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ سپرد کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ملک جو ہے اس کو ایک یعنی معاشی غلامی کی جو ہے وہ نظر کیا جا رہا ہے، اور شاید اسی مقصد کے لیے اس حکمران ٹولے کو یا عمران خان نیازی کو جو ہے یہ چنا گیا تھا، اور یہ بدقسمتی ہے۔ اپوزیشن اپنے موقف کے اوپر اور اپنی جد و جہد کے اوپر پی ڈی ایم کے بینر تلے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنی کوشش کرتی رہے گی تاکہ اس حکمران ٹولے سے، بلکہ یہ تو اب ملک دشمن ٹولہ جو ہے کاروب جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی جان چھڑائی جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ حفیظ شیخ کو ہٹا دیا گیا حکومت کی جانب سے، آپ اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ حفیظ شیخ کے جانے کو، جی حفیظ شیخ کے جانے کو کس طرح دیکھتے ہیں جو کو ہٹایا گیا حکومت کی جانب سے؟ نہیں دیکھیں، اب تو آئی ایم ایف یعنی پورا اسٹیٹ بینک، یعنی اس ملک کی پوری اکانومی کا کنٹرول ہی آئی ایم ایف کو دے دیا گیا ہے۔ اب شیخ حفیظ صاحب یا ان کے دوسرے جو کولیگز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ کنٹرول کریں گے، اب انہیں یہاں پہ آ کے جو ہے وہ آ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو چین کے سفیر کا بیان گزشتہ دنوں جو ہے وہ اخبارات کی اور میڈیا کی زینت بنا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سی پیک کا وہ منصوبہ جو پاکستان کا فیوچر تھا، جس میں پاکستان کی اکانومی کا جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ پنہا تھا، جو منصوبہ جو ہے وہ اگر کامیاب ہوتا یا یعنی وہ پورا مکمل ہوتا تو پاکستان کے اکانومی کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے، پاکستان کی جو انکم ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی۔ اس کے متعلق جو انہوں نے کیا ہے اور جس طرح سے اس منصوبے کو نامکمل رکھا گیا ہے،
कैप किया गया है और उसको जो है वो यदि मुकम्मल नहीं होने दिया गया, तो उसकी भी सूरत हाल जो है वो सारी, और ये अमल जो है ये कोई मुल्क दुश्मनी से कम नहीं है, ये सिर्फ एक मंसूबे को नामुकम्मल करने की बात नहीं है, बल्कि इस मुल्क की इकॉनमी को डुबोने की बात है। अच्छा राना साहब, कोरोना वैक्सीन $10 की पूरी दुनिया में है, स्पुतनिक जो है वो अब यहाँ $30 की आ रही है, उस हवाले से कुछ कहना है? मेरा ख्याल है कि ये पहला मुल्क है जहाँ पे वैक्सीन जो है बाहर से खैरात में ले रहे हैं और यहाँ पे जो है वो सेल कर रहे हैं, वरना पूरी दुनिया में तमाम गवर्नमेंट जो हैं वो अपने शहरियों को जो मुफ्त रहा है और आगे जो है वो लोगों को जो है वो दुगने तिगने रेट के ऊपर जो है वो दे रहा है, और ये भी इंतहाई बदकिस्मती है लोगों के कारोबार को, यानी SOPs के ऊपर अमल कराने की बजाय जो है वो लोगों के कारोबार जो है वो बंद किए जा रहे हैं। हालांकि SOPs के ऊपर अमल करवाना चाहिए और लोगों के कारोबार जो है वो बंद नहीं करने चाहिए। इससे पहले जो इनकी पॉलिसीज थी उसकी वजह से भी जो है वो बड़ा मौशी नुकसान हुआ है लोगों का, लेकिन अब भी जो है वो इनका कोई, यानी इनकी पॉलिसी ये है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इन्होंने जो है वो, अगर पहले कोरोना जो है वो मौसमी हालात की वजह से जो है या इस खित्ते में उसका डैमेज जो था वो एग्रेशन कम था, तो उस वजह से जो है वो लोग बचे रहे हैं। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ मुफ्त का क्रेडिट जो है वो लेते रहे हैं, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं अपनाई और कोई इकदाम नहीं किए, और SOPs के ऊपर अब भी इनके अमल दरामद करने की जो इनकी जो तरीक़ाकार है या पॉलिसी है उसका कोई जो है वो उसका असर नहीं है, और इसमें मुल्क को जो है वो बदतरीन करप्शन में धकेला गया है। अब दुकान खोलने के भी पैसे दिए जाते हैं, अब कोई और काम करने के भी पैसे दिए जाते हैं, यानी हर काम हो रहा है, यानी जो इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं कोई पाबंदी के ऊपर अमल नहीं हो रहा, हर काम हो रहा है लेकिन पैसे दे के हो रहा है, यानी करप्शन के जो है वो दे के जो है वो हो रहा है। यानी इस हद तक इन्होंने करप्शन को जो है वो ग्रॉस रूटेड कर दिया है कि इस वक्त कोई यानी जो है बंदा ना कोई करप्शन से महफूज है और ना ही कोई जो है इस मुल्क में जिस किस्म की इन्होंने पॉलिसी जो है वो रवा रखी है ना उनसे महफूज है। मुफ्ती अरकान ये कह रहे हैं कि PDM का जो इत्तेहाद है वो इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर चल रहा है, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए, हुकूमत तो खुद इस वक्त वेंटिलेटर पे है, इसलिए उसे वेंट की याद जो है वो सताती है। हुकूमती जो अपोजिशन इत्तेहाद है PDM, उसमें सिर्फ एक मसले के ऊपर जो कि इस्तीफ़ों से मुतल्लक था उसमें इख्तलाफ राय था, पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ था, बाकी जमातों का एक अपना मौक़िफ़ था। उसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी ने टाइम लिया है CEC से, वहाँ से जो है वो पीपल्स पार्टी अपना फ़ैसला लेके वापस आएगी, तो उसके मुताबिक जो है इस्तीफ़े देने या ना देने का फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन हुकूमत मुखालफ जद्दोजहद तहरीक जो है वो हर कीमत पे जारी रहेगी। जो दूसरा इशू जो लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्ट होने का है, तो उसमें हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास 31 वोट हैं तो हमारे पास 27 हैं, तो ये बन जाते हैं 58। अगर 58 वोट हैं तो आए सामने लाएं, अपने 31 वोट इंश्योर करें, सजरानी साहब को घर भेजते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाते हैं, तो ये आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो झगड़ा है ये खुद ब खुद जो है ये रिजॉल्व हो जाए। पंजाब हुकूमत में क्वीन हाउस तब्दीली आ रही है कि नहीं? देखिए जी, पंजाब हुकूमत में इन हाउस तब्दीली की जो बात हो रही है उसमें ये तस्वर गलत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसमें हेजिटेट कर रही है या उसको जो है वो डिनाई कर रही है। मामला ये है कि अगर जिस तरह से कल एक बात चल रही थी खबर कि जी कोई तकरीबन 30 के करीब जो हैं वो रुकन हैं जो कि क्रॉस करके जो है वो अपोजिशन के साथ मिलना चाहते हैं, लाएं उनको सामने। अगर इस किस्म का कोई फिगर सामने आता है तो बिल्कुल इस बात के ऊपर जो है वो सोचा जा सकता है। थैंक यू।